Okay friends, in previous lecture we are discussed about the most essential cell organelle that is called like the plastid and belongs to the plastid the third type that is called like the green plastid, name is known as the chloroplast. Now today we have started the another one most essential cell organelle present in a both prokaryotic and eukaryotic cell that is called like the ribosomes. But this ribosome belongs to the prokaryotic. We are already discussed here the different types of characteristics belongs to the prokaryotic ribosomes. Today we are discuss about the eukaryotic ribosome which is differentiated from the prokaryotic ribosome. So first of all, what is meant by ribosome? Ribosome is a cell organelle present in both prokaryotic cell and eukaryotic cell, but the difference depending upon the sedimentation of coefficient or depending upon their size and density. 70S type of ribosome and 80S types of ribosome. So first of all, the eukaryotic ribosomes which having the sedimentation of coefficient that is called like the 80S types of ribosome present inside the eukaryotic cell and which is located inside the cytoplasm. This ribosome was firstly observed by Palade in 1953. That's why this ribosome is also known as the करेक्ट पलेड पार्टिकल. रायबोझोमचं दुसरं नाव काय? पलेड पार्टिकल. कारण त्याला डेन्स ग्रॅन्युल्स हे पहिल्यांदा जे मायक्रोस्कोपमध्ये ऑब्झर्व केले ते कुणी केले होते? जॉर्ज पलेडनी. त्यामुळे त्या पार्टिकलला आपण काय म्हणतो? जॉर्ज पलेडनं डिस्कवर केल्यामुळे त्याला आपण पलेड पार्टिकल देखील म्हणतात. सो द रायबोझोम इज ऑल्सो नोन एज द पलेड पार्टिकल. त्यानंतर पाहिलं आपण द रायबोझोम विच परफॉर्म द फंक्शन protein synthesis. That's why ribosome is also known as the protein factory. Ribosome ला काय म्हणतो आपण? Ribosome is the protein factory because the protein is synthesized inside the ribosome किंवा ribosome is required for the process of protein synthesis along with the non-genetic RNA. So here the transcription and translation process is completed and the proteins are synthesized due to the presence of ribosome. So ribosomes are also known as the protein factory. Now ribosome is also known as a organelle within organelle. थर्ड टर्म काय म्हटलं मी? द रायबोझोम्स इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्गॅनेल्स विदिन ऑर्गॅनेल इज ऑल्सो नोन एज द रायबोझोम बिलॉंग्स टू द यूकॅरियोटिक सेल. जर यूकॅरियोटिक सेलचा विचार केला आपण तर यूकॅरियोटिक रायबोझोम्सला काय म्हणतो आपण? ऑर्गॅनेल्स विदिन ऑर्गॅनेल. का म्हणतो आपण? याच्या आधी आपण जे दोन सेल ऑर्गेनेल पाहिलं ज्यामध्ये आपण मायटोकॉन्ड्रिया पाहिला, क्लोरोप्लास्ट पाहिला. Inside the mitochondria, matrix of mitochondria, it contains the 70S types of ribosome. So in chloroplast or plastid or this stroma contains the ribosome. Now that is called like the mitoribosomes and chloroplastic ribosome which is having the 70S types of. Means this ribosome is also cell organelle and that cell organelle present in another cell organelle like that the chloroplast and mitochondria. So this cell organelle is also known as the ऑर्गॅनेल विदिन ऑर्गॅनेल. असा सेल ऑर्गॅनेल की जो दुसऱ्या सेल ऑर्गॅनेलच्या मध्ये आहे. तर एक्झाम्पल्स विचारलं तर नाव लक्षात ठेवा. रायबोझोम्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया अँड स्ट्रोमा ऑफ chloroplast where these ribosomes are present. That's why the ribosomes is also known as the organelles within organelle. हे नाव लक्षात ठेवा. Ribosome is also known as the Palade particle depends upon its discovery. Second, ribosome is also known as the protein factory, depends upon its functions because ribosomes which are involved during the process of protein synthesis. And third, this ribosomes is also known as the organelle within organelle because this cell organelle which is located in another cell organelle. That's why these are also known as the organelles within organelle. So that is called as the ribosome. Now eukaryotic ribosomes which having the 80S type depending upon the sedimentation of coefficient and these ribosomes chemically which is formed by the two components. One is a protein and another one is the
RNA, प्रोटीन्स अँड RNA या दोन कंपोनंट्स पासून जो तयार होता त्या पार्टला काय म्हटलं आपण, राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स केमिकली consist of main two component. First one that is called like the protein and another one is the RNA, and from these two chemical component they get together to form the structure of ribosome, where the membrane is absent. So ribosomes are the without membrane bounded cell organelle. They do not having the any membrane. Centrally placed the RNA are present and which cover the protein molecule. So here the membrane is absent. That's why this ribosome they do not having the any membrane. So eukaryotic ribosome which is having the ATS type, chemically formed by the protein and RNA, centrally placed RNA which is externally covered by the protein molecule where the membrane is absent. That's why the ribosomes are the without membrane bounded cell organelle. ॲक्च्युली या ठिकाणी आपण जो RNA म्हणतायत तर त्या RNA मध्ये नाव लक्षात ठेवायचं आहे की ॲक्च्युअल त्यामध्ये कोणता RNA असतो, rRNA असतो. मग rRNA इज ऑल्सो नोन ॲज द राइबोझोमल RNA. काय म्हणतो आपण त्याला, राइबोझोमल RNA. सो राइबोझोमल RNA इज ऑल्सो नोन ॲज द RNA विच इज अ टाइप ऑफ नॉन जेनेटिक RNA. So RNA are basically divided into the two types. Basically आपण पाहिलं न्यूक्लिक ॲसिडच्या किती टाइप्स पडतात, दोन. पहिला आपण न्यूक्लिक ॲसिडची फर्स्ट टाइप कोणती, DNA. दुसरा कोण आहे, RNA. मग RNAच्या दोन टाइप्स पडतात, कोणत्या, एकाला म्हटलं आपण जेनेटिक RNA आणि दुसरा कोणता असतो, नॉन जेनेटिक RNA. तर नॉन जेनेटिक RNA मध्ये ॲक्च्युअल त्यांच्या तीन टाइप्स आहेत, ज्यापैकी फर्स्टला म्हणतो आपण या ठिकाणी दॅट इज नोन ॲज द rRNA, सेकंड वन इज नोन as the mRNA and third one is known as the tRNA. rRNA means ribosomal RNA, mRNA means messenger RNA, tRNA means transfer RNA. All these are the three get together to form the non-genetic RNA and which perform the functions protein synthesis along with the cell organelle. That organelle is known as the ribosome. But this chemically ribosome is composed by the main two component. One is the ribosomal RNA, म्हणजेच कोणता आहे तो, ribosomal RNA and protein. That's why the name is known as the राइबोप्रोटीन्स. राइबोज न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजे कोण झाला, rRNA, आणि त्यांच्यासोबत कोण आहे, प्रोटीन, आणि या दोघांचं कंपोनंट्स होऊन काय तयार होतो, ATS टाइप्स ऑफ राइबोसोम. Now this ATS types of ribosome, it consists of main two subunits that is called like the larger subunits and another one is the smaller subunits. Larger subunits of ATS type of ribosome which having the sedimentation of coefficient 60S and smaller subunits of 70S ribosome which having the 40S. They get togetherly 16 and 14, that is called like the ATS types of ribosome. So ATS types of ribosome chemically consist of main two subunit. One is the large, another one is the small. Large subunit is also known as the 60S and small subunit is also known as the 40S, and these two subunits they bind to each other. At that time the sedimentation of coefficient or Sedgwick unit they are having the ATS. So ATS types of ribosome present inside the eukaryotic cell. तर eukaryotic cell मध्ये जो आपण राइबोसोम्स पाहिला त्या राइबोसोमचं सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट किती आहे, दॅट इज कॉल्ड लाईक द ATS टाइप्स ऑफ, ज्यांच्यामध्ये दोन सब युनिट्स कोणते आहेत, स्मॉलर अँड लार्ज. लार्जर जो आहे त्याला म्हटलं 60S, जो स्मॉलर आहे त्याला म्हटलं 40S, आणि या दोन सब युनिटला ज्यावेळेस एकत्रित पाहिलं तर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट किती येतो, ATS, आणि जो कुणामध्ये प्रेझेंट असतो, present in eukaryotic cell. Actually in eukaryotic cell these ATS types of ribosome comparatively they are heavier than the prokaryotic ribosome. कंपॅरिझन जर केला आपण तर वेट जर पाहिला आपण, हेवियर वेट हा कुणाचा असतो, ATS ॲज कम्पेअर्ड टू द प्रोकॅरियोटिक 70S. अँड नाव कंपॅरेटिव्हली these ATS types of ribosomes are large in size as compared to the prokaryotic 70S. साइजने लार्ज आहे, वेटनी लार्ज हायर वेट आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द प्रोकॅरियोटिक सेल. आणि सब युनिट्समध्ये पाहिलं तर सब युनिट्समध्ये प्रोकॅरियोटिकमध्ये जो 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम आहे, सब युनिट्स कोणते होते, सब units that is called like the 50S
अँड अनदर वन इज द 30 इयर्स. या दोघांना मिळून काय म्हणतो आपण इथं 70 इयर्स. लार्ज सब युनिट्स कोणता होता 50 इयर्स, स्मॉल कोणता होता 30 आणि दोघांना मिळून आलं 70 इयर्स. या रायबोझोम्सला कोणता म्हणतो आपण प्रोकॅरियोटिक रायबोझोम. मग कंपॅरेटिव्हली साईज लार्ज कुणामध्ये आहे यूकॅरियोटिकमध्ये. कंपॅरेटिव्हली वेट हेवियर कुणाचं आहे यूकॅरियोटिक. कंपॅरेटिव्हली दोन सब युनिट्स लार्ज कुणामध्ये आहेत यूकॅरियोटिक. अँड नाव these are the general structure of ribosome present inside the cytoplasm of eukaryotic cell. So eukaryotic ribosome, 80 S types of ribosomes which is consist of main two chemical components that is known as the protein and कोण म्हटलं आपण त्याला RNA. कंपॅरिझन जर केलं तर 80 S types of ribosomes मध्ये 40% RNA are less in number as compared to the protein which having the 40% part, and protein parts present inside the eukaryotic or 80 S types of ribosome which having the 60% parts. जर आपण यूकॅरियोटिक रायबोझोमचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर त्या स्ट्रक्चरमध्ये कंपॅरेटिव्हली प्रोटीन्स कॉम्पोनंट्स आर मोर दॅन द RNA. सो RNA विच कॉन्ट्रीब्युट्स अबाउट द 40%. इट मीन दॅट द कॉम्पोनंट्स ऑफ रायबोझोमल RNA इज लेस दॅन द प्रोटीन पर्सेंटेज. प्रोटीन 60% आणि रायबोझोमल RNA 40%. कंपॅरेटिव्हली प्रोकॅरियोटिक सेल जर पाहिलं तर MCQ विचारला तर अपोजिट करायचा. जर या ठिकाणी मी 70 S टाइप्स ऑफ रायबोझोम म्हटलं तर यांच्यामध्ये प्रोटीनचं कॉम्पोनंट्स हे जास्त असतं. प्रोटीन कॉम्पोनंट हा 40% आहे आणि यांच्यातला RNAचं कॉम्पोनंट्स हे मोर असतं ज्याला म्हणतो आपण 60%. कंपॅरेटिव्हली दोघांमध्ये डिफरन्स लक्षात ठेवा. प्रोकॅरियोटिक आणि यूकॅरियोटिक 80 S टाइप्स ऑफ रायबोझोममध्ये आणि 70 S मध्ये केमिकली दोनच कॉम्पोनंट, पण पर्सेंटेजमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन जर पाहिला तर 80 S मध्ये रायबोझोमल RNA आर लेस दॅन द प्रोटीन. RNA contribute about 40%, where the proteins are 60%. Exactly opposite in prokaryotic. In 70 S types of protein which contributes about the 40 means less than the ribosomal RNA, and ribosomal RNA which contributes about the 60%. Now this 80 S types of ribosome which having the two subunits, one is the large and another one is the small, but these two subunits they are attached to each other due to the presence of, ही जी attachment होते ते attachment कुणामुळे होते due to the presence of magnesium ions. कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवा, नीटला क्वेश्चन विचारलेला आहे. The subunits of ribosome freely present inside the cytoplasm, large and smaller. But whenever the protein synthesis takes place, at that time these two subunits binds to each other and to form the process of protein synthesis. It means that at the time of protein synthesis, this large and small ribosomes or subunits of ribosomes they are attached on the mRNA due to the presence of ion that is called like the magnesium ion. It means that binding of these two subunits at the time of protein synthesis, at that time they require the magnesium ions. Questions काय विचारलं जाईल? During the protein synthesis, whenever the two subunits of ribosomes which is binds to each other due to the presence of ions, the question's answer काय असेल? Magnesium ion is essential for the binding of two subunits of ribosome at the time of protein synthesis. So that is called as the magnesium ion. Then this large subunits of 80 S ribosome which having कोणता सांगितला आपण याला? That is called like the 60 S and that is called like the 40 S. Now chemically these subunits which having the protein components, protein किती आहे 60%, but they are having the total 73 protein molecule. किती प्रोटीन मॉलिक्युल्स असतात? 73 प्रोटीन मॉलिक्युल्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द 80 S टाइप्स ऑफ रायबोझोम. 80 S टाइप्स ऑफ रायबोझोम मध्ये प्रोटीनचे किती मॉलिक्युल्स आहेत? 73. डिवाइडेड इनटू द मेन टू ग्रुप, द 40 and 33. सो दिस द लार्ज सबयुनिट विच हॅविंग द 40 मॉलिक्युल्स ऑफ प्रोटीन प्रेझेंट इनसाइड द लार्ज सबयुनिट and remaining 33 molecules of the protein which is present inside the small subunit. Now these are the protein molecule distributed in the two subunit. 40 molecule protein चे कुणामध्ये असतात? लार्ज सबयुनिट्स
युनिट्समध्ये जो सब युनिट्स कोणता आहे 60 यस. मग 40 यस रायबोझोम्स हा झाला स्मॉल सब युनिट, ज्यांच्यामध्ये 33 कोण आहेत प्रोटीन मॉलिक्यूल. सो 80 यस टाइप्स ऑफ रायबोझोममध्ये प्रोटीनचे मॉलिक्यूल किती आहेत 73, पण प्रोटीनचं कंटेंट किती आहे 60% टोटल रायबोझोम्समध्ये. मग यांच्यामध्ये स्ट्रक्चरली जर पाहिला केमिकली किती कंपोनंट 2, मोर कंपोनंट कोण आहे प्रोटीन. किती पर्सेंटेज आहे 60. लक्षात कसं ठेवायचं पहा 60% लार्जर युनिट 80 मध्ये कोण आहे 60 सब युनिट्स आहेत. म्हणजे या ठिकाणी हा 80 यस मधला प्रोटीनचा 60% आहे तर लार्ज कोणता आला 60, ज्यांच्यामध्ये पुन्हा 40 कोण आहे तर 40 यांच्यामध्ये हा कोण आहे तर 40 जे सब युनिट्स आहे ज्याचं कंपॅरिझन तुम्ही इथं लक्षात ठेवायचं आहे 40 मॉलिक्युल्स. एक ट्रिक्स म्हणून लक्षात ठेवा. काय लक्षात ठेवायचं सब युनिट्स कोणता आहे लार्ज. किती सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट आहे 60 यस. मग 60 यसमध्ये जर आपण पाहिलं तर पर्सेंटेज प्रोटीनचं पण 60च राहतं आणि सब युनिट्स 40 पाहिलं तर तो 40चं प्रोटीन मॉलिक्यूल याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचे 14. जसं तुम्हाला सोपं वाटेल तसं लक्षात ठेवा. सब युनिट्स 2, प्रोटीन मॉलिक्यूल 73, डिस्ट्रीब्युटेड इंटू 2 ग्रुप. वन इज द 40, अनदर वन इज द 33. नाव सेकंड केमिकल कंपोनेंट इज नोन एज द कोणता म्हटलं आपण त्याला रायबोझोमल RNA. सो लार्ज सब युनिट्स ऑफ 80 यस व्हेअर द rRNA पा यांच्यातला rRNA असतो हाऊ मेनी टाइप्स पा 20 यस टाइप्सचे असतात. त्यानंतर rRNA which having the 5.8 yes types of RNA, then rRNA which having the 5 yes types of RNA. क्वेश्चन्स विचारला गेलेला आहे पा कोणता सब युनिट्स 60 यस म्हणजेच लार्ज सब युनिट्स ऑफ 80 यस विच हॅविंग द 3 टाइप्स ऑफ रायबोझोमल RNA स्ट्रक्चरल रायबोझोमल RNA विच हॅविंग द फर्स्ट कोणता आहे 28 यस टाइप्स ऑफ रायबोझोम. त्यानंतर रायबोझोमल 5.8 यस टाइप्स ऑफ अँड थर्ड वन रायबोझोमल RNA 5 यस टाइप. ऑल दीज आर द स्ट्रक्चरल RNA which is present inside the large subunit as compared to in a small subunit which having the 80 yes types of rRNA और रायबोझोमल RNA. या ठिकाणी याच्यावर कधी क्वेश्चन्स विचारला तर सांगता आला पाहिजे पा स्मॉल सब युनिट आणि लार्ज सब युनिट कंपॅरेटिव्ह लक्षात ठेवा. युकॅरियोटिक सेल मधला हा कोणता सब युनिट आहे लार्ज, याला काय म्हणतो आम्ही स्मॉल. मग स्मॉल सब युनिट्समध्ये rRNA कोणता असतो 80 यस आणि जर लार्ज सब युनिट्स म्हटलं 80 यसचा तर त्यांच्यामध्ये हा rRNA किती टाईपचे 3, त्यातला पहिला कोणता 28, दुसरा 5.8 आणि तिसरा 5 यस. कंपॅरेटिव्हली कधी कधी प्रोकॅरियोटिक सेलला कंपॅरिझन करतात पहा. तर प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये पहिला पण लार्ज सब युनिट अँड अनदर वन इज द स्मॉल सब युनिट. दोघांना मिळून आपण कोणता म्हटलं 70 यस टाईप. पा 70 यस टाईप्स हा कोणामध्ये असतो प्रोकॅरियोटिक रायबोझोम आणि प्रोकॅरियोटिक रायबोझोममध्ये जो लार्ज सब युनिट्स आहे या लार्ज सब युनिटला काय म्हणतो आपण 50 यस आणि याला म्हणतो आपण 30 यस. मग या ठिकाणी 50 यसमध्ये जो या आपण rRNA म्हटलं त्यामधील पा rRNA present in the form of 23 years and another one rRNA they are present in the form of 5 years. कोणता सब युनिट आहे लार्ज सब units of 70 years where the rRNA which having the 23 years and 5 years. And in its small subunit where the rRNA which having the 60 years type of rRNA. पहा कंपॅरेटिव्हली दोघांमध्ये डिफरन्स जर विचारला small unit of small subunits of 70 years where the 60 years rRNA 16 years types of rRNA where small subunits of 80 years where 18 years types of rRNA. स्ट्रक्चरली दोघांमधले सबयुनिट्स पाहिलं 80 years मधला सबयुनिट्स कोणता आहे स्मॉल 40, यांच्यात कोणता आहे 30, यांच्यात rRNA, यांच्यात RNA. इथला rRNA कोणता ज्याला काय म्हटलं आपण 18 years, इथं कोणता आहे 16 years. त्यानंतर लार्ज सबयुनिटमध्ये पाहिलं तर
तर स्ट्रक्चरली RNA किती टाईपचे? 3. कोणते? 20S 28S, दुसरा 5.8 आणि थर्ड 5. इथं किती आहेत? 2 टाईपचा, फर्स्ट 23 अँड सेकंड 5S. तर कम्पेअरली डिफरन्स बिटवीन द प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक म्हटलं तर प्रोकॅरियोटिक सेल मधला 70S टाईप ऑफ रायबोझोम, केमिकली तेच 2 कंपोनंट, एक RNA आणि दुसरा प्रोटीन, पण कंपॅरेटिव्हली घेतला तर प्रोटीन कंटेंट यांच्यामध्ये लेस असतं, यांच्यामध्ये प्रोटीन कंटेंट जास्त असतं. यांच्यात रायबोझोमल कंटेंट हे लेस असतं, इकडे रायबोझोमल कंटेंट हा जर पाहिला आपण तर तो कसा? लेस ॲज कम्पेअर टू विअर द मोअर 70S मध्ये मोअर, 80S मध्ये लेस. तर स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचे. स्ट्रक्चरली कोणकोणता पॉईंट लक्षात ठेवा पहा. 80S टाइप्स ऑफ रायबोझोम प्रेझेंट इनसाइड द eukaryotic cell. These are freely present inside the cytoplasm and some these are attached to the, कुठे attached असतात? Attached to the membranes of endoplasmic reticulum and outer membrane of nucleus. Now some ribosomes which is attached on outer surface of nuclear membrane and endoplasmic reticulum, and some are freely present inside the cytoplasm, and that ribosome is also known as the ATS. And in eukaryotic cell both types of ribosomes are present. जर eukaryotic सेलचा विचार केला तर eukaryotic सेलमध्ये कोणत्या 2 टाईपचे RNA रायबोझोम्स आहेत? दोन्ही टाईप आहेत. 70S पण आहे, 80S पण आहे. पण 70S कुणामध्ये आहेत? क्लोरोप्लास्ट अँड मायटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज दीज आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेझेंट इनसाइड द eukaryotic cell and inside the plastid and mitochondria the 70S types of ribosome is present. मग डिफरन्स जर विचारला, the ribosomes are how many types? 70S and 80S. Now these are 2 types of ribosome present in those cell. The cell is known as, correct, eukaryotic cell, because eukaryotic cell which having the 2 types of ribosome or both types of ribosome 70S and 80S. 80S present inside the cytoplasm, present on the endoplasmic reticulum, present on the outer membrane of nucleus, and 70S types of ribosome present inside the matrix of mitochondria and stroma of chloroplast. So both types of ribosome present inside the eukaryotic cell, but in only prokaryotic cell only 1 types of ribosome, that is known as the 70S type of ribosome. तर याच्यावर बेसिकली डिव्हायडेशन करून क्वेश्चन्स विचारतात, डिस्टिंग्विश करून क्वेश्चन विचारतात. तर यामधील हे पार्ट लक्षात ठेवा. यानंतर आपण पाहिलं होतं पहा, these 2 subunits which is attached or bind at the time of, कोणत्या टाइमिंगला बाइंड होतात? ॲट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ज्यासाठी कोणते आयन्स रिक्वायर्ड असतात? मॅग्नेशियम आयन. त्याच्यानंतर एक वाक्य इथे लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होतं त्यावेळेस त्यांचं बाइंडिंग होतं, पण एक वाक्य असंही सांगितलं होतं, ज्यावेळेस एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमवर रायबोसोम्स हे बाइंड्स होतात त्यावेळेस कोणता युनिट असतो? लार्ज सब युनिट्स असतो. कोणता असतो? लार्ज सब युनिट्स विच इज बाइंड्स ऑन द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ कोणता असतो? रायबोपोरिन. कोणता असतो? रायबोपोरिन फर्स्ट अँड सेकंड हा कंपोनंट प्रेझेंट असतो. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमच्या 2 टाइप्स कोणत्या? Depending upon the presence and absence of ribosome. Ribosome is attached on the endoplasmic reticulum. Such type of endoplasmic reticulum is known as the RER. That is called like the rough endoplasmic reticulum. It means that the ribosome is attached on the endoplasmic reticulum due to the presence of riboporin first and second. The attached कोण होतं? Large subunit. कोण अटॅच होतं? लार्ज सबयुनिट. अँड दिस स्मॉल युनिट विच इज अटॅच्ड ऑन द mRNA. कशावर अटॅच होतात ते? mRNA. सो mRNA इज ऑल्सो नोन एज द मॅसेंजर RNA. अँड मॅसेंजर RNA वर हा स्मॉल सबयुनिट अटॅच होतो आणि हा जो लार्ज आहे तो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलर रायबोपोरिन होतं. म्हणजे या ठिकाणी हा एक MCQ तुमचा वेगळा होऊ शकतो. ऑन द endoplasmic reticulum where the ribosomes are present due to the process of riboporin first and second. Now whenever these ribosomes they are binds on the mRNA at the time of protein synthesis, which part is attached? small subunit mRNA वर अटॅच होतात. त्यानंतर during the आता हाच क्वेश्चन बदलतो मी. these 2 subunits they are binds to each other at the time of protein synthesis. at that time they require the ions कोणते असतात? मॅग्नेशियम आयन्स. तर हे 3 MCQs वेगळे आहेत, बिलकुल कन्फ्युजन नाही. पहिला MCQs पहा. These 2 subunits of ribosomes they are bind to each other at the time of protein synthesis due to the presence of ion, magnesium ion. Correct.
Whenever this ribosome is attached on the endoplasmic reticulum, कोणता सबयुनिट अटॅच होतो? लार्ज. करेक्ट. कोणत्या कंपोनंट्समुळे होतं? ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ रायबोपोरिन फर्स्ट अँड सेकंड. करेक्ट. मग त्याचा स्मॉल सबयुनिट ज्यावेळेस अटॅच होतात प्रोटीन सिंथेसिस वेळेस तो कोणता असतो? स्मॉल सबयुनिट. करेक्ट. आणि व्हेनेवर these ribosomes attached on the mRNA, at that time to start the process translation, and at that time the protein synthesis takes place. या ठिकाणी परत एक क्वेश्चन्स विचारला जाईल, असा विचारलेला नेटवरचा क्वेश्चन्स रिसेंट मधला पहा. These large subunits of ATS which having the enzyme, that enzyme is known as the peptidyl सिंथेडेज. आता या ठिकाणी पहा, पेप्टिडिल सिंथेडेज एन्झाईम या ठिकाणी कोण प्रोड्यूस करतं? ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ लार्ज सबयुनिट. मग पेप्टिडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम, ॲक्च्युअली त्याला पेप्टिडिल काय म्हणतो आपण? ट्रान्सफरेज enzyme. These are present in a large subunit. कोणतं एन्झाईम आहे? पेप्टिडिल transferase enzymes present in a large subunits and which is required during the formation of peptide bond. परत दोन MCQs वेगळे आहेत. या लेवलचे MCQs लक्षात ठेवायचे आहेत. पहा इथं सिक्वेन्स काय म्हटलं मी? large subunit of ribosome which having the enzyme, that enzyme is known as the peptidyl transferase enzyme, and that enzyme is required for the formation of, कुणासाठी गरज लागते? पेप्टाइड बॉन्ड. कोणता बॉन्ड फॉर्मेशन होतो? पेप्टाइड बॉन्ड. तर या ठिकाणी पहिला क्वेश्चन विचारला जाईल, हे पेप्टिडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम हे कोणत्या सबयुनिटमध्ये असतं? आन्सर असेल तुमचा ATS मध्ये आहे. त्यानंतर क्वेश्चन दुसरा विचारला जाईल, पेप्टिडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, कोणता बॉन्ड फॉर्मेशन होता? आन्सर असेल पेप्टाइड बॉन्ड. म्हणजे या ठिकाणी सेकंड काय आला? पेप्टाइड बॉन्ड. थर्ड क्वेश्चन असा येईल, द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 अमायनो ॲसिड्स. पा या ठिकाणी इथं जर म्हटलं मी अमायनो ॲसिड्स आहे, या ठिकाणी दुसरा अमायनो ॲसिड्स आहेत, 2 अमायनो ॲसिडला बाइंड करायचं तर मधल्या बॉन्डला काय म्हणतो आपण? पेप्टाइड बॉन्ड असं म्हणतात. सो पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेझेंट बिटवीन द 2 अमायनो ॲसिड्स. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज द 1 अमायनो ॲसिड and other one is the amino acid second, and this amino acid is bind due to the presence of bond, and that bond is known as the, याच बॉन्डला काय म्हणतो आम्ही? पेप्टाइड बॉन्ड असं म्हणतात. आणि हा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशनसाठी जो एन्झाईम लागतं त्या एन्झाईमला काय म्हणायचं? पेप्टिडिल ट्रान्सफरेज, पेप्टाइड ट्रान्सफरेज एन्झाईम. पा रायबोझोमच्या रिलेशनमधले क्वेश्चन्स, लार्ज सबयुनिट ऑफ रायबोझोम काय म्हटलं याच्यात? पेप्टिडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम. दिस एन्झाईम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द 2 अमायनो ॲसिड ॲट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये जेव्हा पॉलीपेप्टाइड चेन तयार होते, मग पॉलीपेप्टाइड चेन म्हणजे काय हो? अमायनो ॲसिड फर्स्ट, अमायनो ॲसिड सेकंड, अमायनो ॲसिड थर्ड, अमायनो ॲसिड फोर्थ, अमायनो ॲसिड 5 अँड सो ऑन. हे जे अमायनो ॲसिड्स असतात हे एकमेकाला काय करतो आपण? लिंकेज करतात. म्हणजे हा फर्स्ट सेकंडला कनेक्ट, सेकंड थर्डला, थर्ड फोर्थला, आणि ही जी चेन तयार होते या चेनला काय म्हणतो आपण? पॉलीपेप्टाइड चेन. मग पॉलीपेप्टाइड चेन म्हणजेच काय हो? दॅट इज कॉल्ड द प्रोटीन. पॉलीपेप्टाइड चेन म्हणजे काय? प्रोटीन. मग पॉलीपेप्टाइड चेनसाठी कोण लागतं? अमायनो ॲसिड. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ अमायनो ॲसिड्स प्रेझेंट इन अवर बॉडी? लिव्हिंग सिस्टीममध्ये जर अमायनो ॲसिड्स म्हटलं तर लक्षात ठेवा, पुढे आपल्याला स्ट्रक्चर आहे 20 टाइप्स ऑफ अमायनो ॲसिड्स असतात. किती असतात? 20 टाइप्स ऑफ अमायनो ॲसिड. आणि त्या 20 टाइप्स ऑफ अमायनो ॲसिड, डिफरंट टाइप्स ऑफ अमायनो ॲसिड व्हेनेवर लिंकेज टू इच अदर, ॲट दॅट टाइम द वन ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्म, दॅट बॉन्ड इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड, अँड दॅट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ पेप्टिडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम विच इज प्रेझेंट इनसाइड द लार्ज सबयुनिट्स ऑफ 780 yes types of ribosome. Now these are the characteristics of ribosomes belongs to the eukaryotic cell. काय काय लक्षात ठेवायचे पहा. फर्स्ट कॅरेक्टर, यूकॅरियोटिक सेल म्हटलं तर यूकॅरियोटिक सेलमध्ये रायबोझोम प्रेझेंट का अब्सेंट? प्रेझेंट. सो रायबोझोम वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय George Palade in 1953. That's why these are also known as the Palade particle. Second, these are the membrane bounded or without membrane. Without membrane bounded cell organelle. They do not having the any membrane. Chemically it consists of how many component? 2 component. Which component?
ribosomal RNA and protein molecule. The chemical nature is different in a different types of ribosome 70 and 80 years. त्यानंतर जर आपण पाहिला तर या रायबोझोमचं सेडिमेंटेशन ऑफ कोइफिशियंट और डेन्सिटी अँड साईजच्या बेसिसवर आपण त्याला दोन पार्ट्समध्ये डिवाइड केलं. त्यातला आपण कोणता रायबोझोम पाहिला? युकॅरियोटिक रायबोझोम कंपॅरेटिव्हली हेवियर असतो का लाईट असतो? हेवियर. कंपॅरेटिव्हली तो स्मॉल असतो की लार्ज असतो? लार्ज. प्रोकॅरियोटिक पेक्षा लार्ज आहे, प्रोकॅरियोटिक पेक्षा हेवियर आहे. आणि यांच्यामधले जे सब युनिट्स आहेत ते दोन कोणते आहेत? 60S आणि 80S. ज्यांच्यामध्ये RNA पाहिला तर लार्ज सब युनिट्समध्ये कोणते RNA आहेत? एक आहे 28S, दुसरा आहे 5.8S आणि थर्ड आहे 5S. स्मॉल सब युनिट्समध्ये कोणता आहे? 18S. ज्यांच्यामध्ये प्रोटीन मॉलिक्यूल किती आहेत? 73. लार्जमध्ये किती आहेत? 40. स्मॉलमध्ये किती आहेत? 33. नाव दीज आर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ 80S टाइप्स ऑफ रायबोझोम. Now, whenever these two subunits binds to each other, at that time they require the magnesium ion, correct? Now, this join or binding to each other at the time of protein synthesis, whenever the large subunits which having the enzyme, that enzyme is known as the peptidyl transferase enzyme. That enzyme is required for the formation of peptide bond. Peptide bond is formed at the time of protein synthesis, and during the protein synthesis the polypeptide chain is formed. At that time they require the different types of 20 amino acid, and that process is takes place inside the cytoplasm. Comparatively जाता एक वाक्य विचारलं तुम्हाला 70S आणि 80S टाइप्स ऑफ रायबोझोमच्या लोकेशनच्या बाबतीत जर क्वेश्चन्स विचारला तर डिफरन्स आहे की सेम आहे? डिफरन्स आहे. प्रोकॅरियोटिक रायबोझोम प्रेझेंट इनसाइड द सायटोप्लाझम and which having the 70S type of. So 80S types of ribosome present inside the cytoplasm, on endoplasmic reticulum, on outer surface of nuclear membrane, and inside the matrix of chloroplast and mitochondria. Difference काय आहे? लोकेशनचं. मग how many types of ribosome present in eukaryotic cell? 2 types of ribosome. Which 2 types? 70S and 80S. So 70S in eukaryotic, where? Matrix of mitochondria and क्लोरोप्लास्ट. मग यांना काय म्हणता येईल आपल्याला? ऑर्गॅनिल विदिन ऑर्गॅनिल. असा एक सेल ऑर्गॅनिल आहे की जो दुसऱ्या सेल ऑर्गॅनिलमध्ये प्रेझेंट आहे. मग काय म्हटलं मला? ऑर्गॅनिल्स विदिन सेल ऑर्गॅनिल. याच्या आधी आपण 2 टर्म पाहिल्या, पलेड पार्टिकल अँड अनदर वन इज द प्रोटीन फॅक्टरी. आज तिसरी टर्म आपण ॲड केली, कारण युकॅरियोटिक सेलमधल्या दुसऱ्या सेल ऑर्गॅनिलमध्ये आहे म्हणून त्याला म्हणलं आपण ऑर्गॅनिल विदिन ऑर्गॅनिल. सो दॅट इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कुणाचं म्हटलं आपण? रायबोझोम्स बिलॉंग्स टू द eukaryotic cell and the name is known as the 80S types of ribosome. तर या ठिकाणी आपण रायबोझोमचे सर्व कॅरेक्टर्स क्लिअर केले आहेत. एकदा प्रोकॅरियोटिक रायबोझोम्स क्लिअर करा, त्यानंतर युकॅरियोटिक रायबोझोम्स एकदा रीड करा आणि दोघांमध्ये कंपॅरेटिव्हली स्टडी करायचं आहे की प्रोकॅरियोटिक रायबोझोम मधील काय डिफरन्स आहे, जो युकॅरियोटिकमध्ये किंवा युकॅरियोटिक आणि प्रोकॅरियोटिकमधला डिफरन्शिएट जे कॅरेक्टर्स आहेत ते तुम्हाला काढायचे आणि त्याच्यातून आपल्याला कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचे आहेत. तर पहिला कॅरेक्टर असेल टाइप्स 70-80S. इन ब्रीफ मी सांगतोय तुम्हाला ते लक्षात ठेवायचे. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणत्या बेसवर? टाइप 70S कुणामध्ये? 70S प्रोकॅरियोटिकमध्ये. युकॅरियोटिकमध्ये कोणते? बोथ 70 आणि 80S. त्यानंतर सब युनिट्समध्ये डिफरंट लक्षात ठेवा. 80S मधले सब युनिट्स 60-40, तिथं 50-30. त्यानंतर जे 80S आणि इथं जर क्वेश्चन्स विचारलं तर पहा 80S टाइप्स ऑफ रायबोझोम, याच्यावर असाही क्वेश्चन्स कधी डिटेल्समध्ये गेला तर लक्षात ठेवा. दिस 80S टाइप्स ऑफ रायबोझोम्स विच इज सिंथसाइज्ड इनसाइड द, कोण सिंथेसिस करतं याचं? न्यूक्लियोलस. सो न्यूक्लियोलस विच इज सिंथसाइज्ड द 80S टाइप्स ऑफ रायबोझोम. 80S टाइप्स ऑफ रायबोझोम विच इज सिंथसाइज्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोलस. शब्द पहा, कुणामध्ये असतो हा न्यूक्लियोलस? करेक्ट, न्यूक्लियसमध्ये. आपण वेल डेव्हलपड न्यूक्लियस कुणाला म्हणतो पहा? ज्यावेळेस आपण न्यूक्लियसचं स्ट्रक्चर पाहिलं त्यावेळेस हा जर सेल असेल तर या सेलच्या मध्ये जो फ्लुइड असतो त्याला काय म्हटलं आपण? सायटोप्लाझम. आणि या सायटोप्लाझममध्ये याला काय म्हणतो आपण? न्यूक्लियस. आणि या न्यूक्लियसमध्ये जे डेन्स बॉडीज असते त्यांना काय म्हणतो आपण? दॅट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस. आणि हा न्यूक्लियोलस कुणाचं सिंथेसिस करतो? तर रायबोझोमल. कोणता? 80S टाइप्स of ribosomes which is synthesized by the
nucleolus. So nucleolus is the component of nucleus well developed present in eukaryotic cell. So eukaryotic ribosome which having the ATS types of, which is synthesized by the nucleolus, which is located inside the nucleus, which is located inside the cytoplasm of eukaryotic cell. Now all detailed characteristics belong to the ATS and comparatively 70S. हा पूर्ण पार्ट्स आपला इथं संपलेला आहे. याच्यानंतर आपण स्टार्ट करणार आहेत नेक्स्ट साइटोस्केलेटन. ओके, लेट अस स्टॉप हियर. नाउ रिमेनिंग part will be start in next video lecture. Thank you.